ब्रह्मणस्पत आनशं नन्नो दिवेशरसादनं ओम श्री महागणपते स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि कवि कवि नवमसवसं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशं नन्नो दिवेशरसादनं ओम महागणपते स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि कवि कवि नवमसवसं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशं नन्नो दिवेशरसादनं महागणपते स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि कवि कवि नवमसवसं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशं नन्नो दिवेशरसादनं महागणपते स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपते वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम क्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम महागणपते नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाथमस्तकस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शुंभं ज्योतिदिक्श्रीदसादनम् ओम महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वराज्यवशीकरणाय सर्वजनगण श्री पुरुषवशीय आकर्षणाय ॐ ग्रीं ग्रूं नन्दस्वाहा महागणपते नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाथमस्तकस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शुंभं ज्योतिदिक्श्रीदसादनम् महागणपते स्वाहा महागणपते नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाथमस्तकस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शुंभं ज्योतिदिक्श्रीदसादनम् महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम महागणपते नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाथमस्तकस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शुंभं ज्योतिदिक्श्रीदसादनम् महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविघ्नप्रशमनाय सर्वराज्यवशीकरणाय सर्वजनगण श्री पुरुषवशीय आकर्षणाय ॐ ग्रीं ग्रूं नन्दस्वाहा ओम महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम महागणपते नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाथमस्तकस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शुंभं ज्योतिदिक्श्रीदसादनम् महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा महागणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गं गणपतये वरवरदा महागणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वचमानये स्वाहा ओम श्रीं महागणपते नमः ओम संग्रहण गणपते स्वाहा संग्रहण गणपते नमः ओम सेल्वगणपते स्वाहा सेल्वगणपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा महागणपते नमः गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे महागणपते स्वाहा महागणपते नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविद्वशन्तु बलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्री महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम अग्निर्वृषि महागणपते स्वाहा महागणपते नमः ओम गणपत्याध्यानं हनुमतार्कं सर्वत्र देवताभ्यो स्वाहा आदित्या नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्र देवताभ्यो आदित्या नवग्रह देवताभ्यो नमः भो स्वाहा 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 नमः वैश्रवणात्महे लालिलालाद्यमे तन्नोऽग्निप्रचोदयात् स्वाहा अग्निपुरुषाय इदं नमः
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். பூர்ணாவதியில் யாரும் பாயிண்ட்ஸ் போட வேண்டாம். ரொம்ப வைக்க மாட்டேன், இதை வச்சுருக்கேன். வரக்கூடிய 9ஆம் தேதி வைகாசி விசாகம் நம்ம ஆலயத்தில் முருகப்பெருமானுக்கு பால்குட வைபவம் இருக்குது. கலந்து கூடிய அடியார் பெருமக்கள் நம்ம ஆலயத்தில் அணுகி அவங்க பேர் கொடுங்க. இந்த மாத கடைசி வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். 1-2-3 நாள் தான் இருக்குது. அப்போ தான் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாரம் ஏற்பாடுகள் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். யாராவது ஒரு வேளை கலந்துக்க தெரியப்படுறீங்க, கலந்துக்க முடியலைன்னா கூட உங்களால் முடிஞ்ச உபயோகத்தை செய்யலாம். ஆலயத்தில் அந்த நாளில் நல்ல விதமாக நடக்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். அந்த நாளில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் குடும்பத்தோடு நம்ம முருகப்பெருமானுக்கு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பக்தி செய்யும் விதமாக எல்லோரும் கலந்துக்கிறது நல்லது. வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் வைகாசி விசாகத்துக்கு பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி தருணத்தில் நம்ம குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தால் தான் வைகாசி விசாகம் நம்ம இருக்குது, அது முருகப்பெருமானுக்கு விசேஷம், கோவிலெல்லாம் செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தெரிய வரும். அதே போல் ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாரும் நிறைய பேர் சேர்ந்து நம்ம ஹோமங்கள் பண்ணுறதுக்கு கைகரியமாக உங்களால் முடிஞ்ச எல்லாருமே சேர்ந்து செஞ்சுருக்கீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இது ஹோம சாமான்களுக்கும் குறையில்லை. அதே போல் வஸ்திரங்கள் எல்லாமே நல்ல சிறப்பான முறையில் வந்துருக்குது. இது அம்மனுடைய அனுகிரகத்தினால எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா செய்யறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது. இன்னும் மேலும் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை செய்வோம். அதே போல் புதுசாக வகுப்பில் யாராவது ஜூன் மாதத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, புதுசாக யாராவது குழந்தைங்கள்லாம் வகுப்பில் சேரணுன்னா பேர் கொடுங்க. ஜூன் மாதத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போடுவோம். வழக்கம் போல் தான் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மாலை 7 மணிக்கு கிருஷ்ணநாம ஜபம் இருக்குது. கிருஷ்ண நாமங்களை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறதுனால ரொம்ப நல்லது. எந்த இடத்துல சுவாமி நாமங்கள் அதிகமாக சொல்கிறோமோ அங்கே இறைவன் வாசம் செய்வார்ன்றது நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் குழந்தைங்களை அந்த நாமங்கள் சொல்லும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகாது, 1/2 மணி நேரம் தான் மொத்தமாகவே 7-7 தான். 2வது வாரம் 4வது வாரம் அந்த நாட்களில் மட்டும்தான் நம்ம உபன்யாசம் அதெல்லாம் இருக்கும். நம்ம இஸ்கான்லேருந்து வருவாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 2 நாட்கள்லையும் 7-7:30 மணி வரைக்கும் தான் நடக்கும். அந்த நாளில் கிருஷ்ணருக்கு முடிஞ்சவங்க துளசி அந்த மாதிரி வாங்கிடுவாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். முருக பக்தர்கள் மாநாடு மதுரையில் நடக்கிறது, தெரியுமா? அதாவது சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். இந்து முன்னணி அந்த அமைப்பினரால் நடக்கும்போது, இந்து முன்னணின்னா அவங்க வேற யாரோ உள்ளது அப்படின்னு நினச்சிக்கூடாது. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தது தான். இந்துக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்துக்களின் நன்மைக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. கோவில்களுக்கு இந்துக்களுக்கு ஏதாவது நன்மைகள் செய்யணும்னா முன்னாடி நிற்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்து முன்னணி. முருக பக்தர்கள் மாநாடுங்க மதுரையில் நடத்துகிறாங்க. 22ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 3 மணிக்கு நடக்க போகிறது. உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய முருக பக்தர்கள்லாம் வருவாங்க. ஒரு 5 லட்சம் பேர் சேர்ந்து கந்த சஷ்டி கவசம் பாராயணம் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவாங்க. நம்ம கோவிலில் இருந்தோம் விருப்பப்படுறவங்க வாங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து போகிற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயப்படுறோம். எப்படின்னா ஜூன் மாதம் 22 ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே நிகழ்வு 3 மணிக்கு நடக்கும். நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முன்னாடி நாள் சனிக்கிழமை
இரவு இங்கேருந்து நம்ம கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே இங்கேருந்து திருச்சியில் ஏதாவது ஒரு கோவில் பார்த்துட்டு அப்படியே மதுரைக்கு போவோம். நம்ம அந்த திருச்சியில் இருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் வந்து குளிக்கிறது, ரஸ்மாட்டிக் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் 3 மணிக்கு மாநாடு திட்டத்துக்கு போயிடுவோம். அங்கே வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து நிறைய ஆன்மீக பெருமக்கள், நிறைய பேர் ஆதீனங்கள், பெரிய பெரிய சுவாமிஜிஸ்லாம் வருவாங்க. அவங்க உரைகள்லாம் இருக்கும். அப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து கந்தசஷ்டி கவச பாராயணம் நடக்கும். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட்டு பஸ்தி இருக்கும். அடுத்த நாள் காலையில் திங்கட்கிழமை காலையில் எல்லோரும் சென்னை வந்து சேர்ந்துடுவோம். இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது. யாருக்கு விருப்பம் இருக்கும் அப்புறமா பேர் கொடுங்க. இப்போ யாராவது பேர் கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம். இந்த ஹோமங்கள் முடிஞ்ச உடனே, பூர்ணாவதி முடிஞ்ச உடனே கொடுக்கலாம். ஆமாம், அது ரொம்ப நீங்கள் முடிஞ்சதான் 8ஆம் தேதி கொடுத்துருங்க. நம்ம பால் குடம் இருக்கு இல்லையா, பால் குடம் தான் 15ஆம் தேதி 9ஆம் தேதி பால் குடத்தை அன்றைக்கி கொடுத்துருங்க. அதோட வந்து நம்ம வந்து எத்தனை பேர் வரோன்றது, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஏற்பாடு செய்யணும். அதுக்காக தான் தெரிஞ்சவங்க உங்களுக்கு யாராவது இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க. பைசா எவ்வளவு? நிறைய பேர் கலந்துக்க வைக்கணுன்றதான் நோக்கம். இலவசமாக அழிச்சு போட்டுக்காக முயற்சி நடந்துட்டு இருக்காரு. சில பேர் தான் நம்ம கேட்குறோம், பெரிய மனிதர்கள் நம்ம கூட இது மாதிரி கேட்குறோம். அதெல்லாம் நம்மளாம் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டு நமக்கு ஓரளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா எல்லாருமே இலவசமாக அழிச்சு போகிறோம். அது முருகப்பெருமாள் அருள் கொடுப்போம். நம்ம பார்ப்போம், முயற்சி செய்கிறோம். எல்லோரும் சேர்ந்து போகிற மாதிரி நண்பர்களுக்கும் ட்ரை பண்ணுறோம். பார்ப்போம், இறைவன் அருள். விருப்பம் உள்ளவங்க இந்த ஹோமம் முடிஞ்சவன பேர் கொடுங்க. நிறைவான விஷயம் இருக்கும். அதனால நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். மனசுல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பிரார்த்தனைகளும் நல்ல நியாயமான பிரார்த்தனைகள் நிச்சயமாக ஆண்டவன் நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. அதனால நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதி Mama
धारयामि ओम श्री जय 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 शक्ति जय 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 वेन पाड़ी पनिंदो जय 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 वेन पाड़ी पनिंदो जगमेंगु अमैतिरेका ओम श्री जय 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 शक्ति இன்பம் வாழ்வில் துலங்க தேவையெல்லாம் அடைய அம்மம்மா தேவையெல்லாம் அடைய பக்தி பெருகிட பாடி உருகிட பக்தி பெருகிட பாடி உருகிட பணிப்பாயன் விழுமை ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி இரண்டுகள் போவ மூன்றுகள் அகல ஈஸ்வரி வரமருள்வாய் அம்மம்மா ஈஸ்வரி வரமருள்வாய் கரம் குவித்தோமினி காலை விடோம் அம்மா கரம் குவித்தோமினி காலை விடோம் அம்மா கருணையுடன் காப்பாய் ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி பிணிலெங்கும் வேற்றுமை போக கருத்தினில் அன்பருள்வாய் அம்மம்மா கருத்தினில் அன்பருள்வாய் தேசுடன் வாழ காட்டம்மா காட்சி தேசுடன் வாழ காட்டம்மா காட்சி தேவி உன்னடை கலமே ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி கரமிருவினை கரத்தினில் ஞான நல்லொளி தீபம் வைத்து அம்மம்மா நல்லொளி தீபம் வைத்து நமஸ்காரம் செய்து ஆரத்தி செய்தோம் நமஸ்காரம் செய்து ஆரத்தி செய்தோம் ஞானத்து கமைதியத்தா ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி கணபதி சிவ சண்முகநாத ஓம் ஸ்ரீ குணதீரா கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ குணதீரா ஓம் ஸ்ரீ ராம மகாதேவ சம்போ ஓம் ஸ்ரீ ராம மகாதேவ சம்போ ஓம் ஸ்ரீ ஜெய ஜகஜனனி ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி மகிஷனை வென்ற மகேஸ்வரி தாயே மாங்கல்யம் காத்தருள்வாய் அம்மம்மா மாங்கல்யம் காத்தருள்வாய் மஞ்சள் குங்குமம் என்றும் விளக்கிட மஞ்சள் குங்குமம் என்றும் விளக்கிட வரம் ஒன்று போதும் அம்மா ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி ஜெய 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 சக்தி ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி ஜெய 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 வென பாடி பணிந்தோ ஜெய 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 வென பாடி பணிந்தோ ஜெகமெங்கும் அமைதியேதா ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः परंपरं गुरुवरं गुरुणालं पलवरियां अनंतरं देववडिवं करो நெஞ்சில் வந்தவனானந்தரம் அல்ல எல்லாம் பரம்பொருளுடைய அனந்தரம் பொருளால் அபராதிகளுக்கின்றன ஓம் ஆதிபூஜ்யானந்தமோதகாய सर्वमंगल प्रधानाय ओम श्री गणेशाय मंगलम ओम महागणपति नमः ओम अक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सुविघ्नं कुरु देवा सर्वकार्ये सर्वदा नमो
देहेवं वेद योगमायनं वेद आयतन भाव बोल प्रत्यक्ष मंगल स्वामी समस्त पूजा समर्पयामि எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டு. பிரசாதம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம கொஞ்சம் அங்கங்கே கீழே கொஞ்சம் இதெல்லாம் கப்பெல்லாம் இருக்குது, முடிஞ்சால் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் உதவிகரமாக இருக்கும். அதே போல் அந்த தாம்பாள தட்டில் வச்சு நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது முடிஞ்ச உடனே அப்பயே அந்த தாம்பாள தட்டை அலம்பிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் 2-3 நாள் ஆகிடுச்சு நமக்கும் மறந்து போயிடுதா, அது ஒரு 5 நிமிஷம் தான். அதனால் அது முடிஞ்சால் அது செய்யணும் ரிக்வெஸ்ட்டு. அப்படியே தான் இருங்க, எல்லாருக்கும் தாம்பாளம் கொண்டு வந்துட்டோம். जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणं जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणं அம்மனை குறித்தாலென்றும் துன்பம் பரதோடும் தருமம் காக்கும் தாயாம் அவளை தரிசனம் கண்டால் போதும் கர்ம வினைகள் நீங்கும் சர்வ மங்களம் கூடும் ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் குங்கும கொட்டும் வெற்றி பாதையை காட்டும் 1000 கரங்களை உடையவளே ஆதிசக்தி அவள் பெரியவளே 1000 நாமங்கள் கொண்டவளே தாய் போல் நம்மை காப்பவளே ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणं शंख चक्रं विल्लुं अम्बुं मिन्नुं वालुं वेरुड सूलं तंग கைகளில் தாங்கி நிற்பார் அம்மா சிங்கத்தின் மேல் அவள் வீற்றிருப்பார் சிங்களை முடிமேல் சூடி நிற்பார் மங்கள வாழ்வும் தந்திடுவாள் மங்கைய கரசியும் அவளே அங்கைய கண்ணியும் அவளே ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் கனக துர்கா தேவி சரணம் துர்கா தேவி சரணம் ஓம் சக்தி பராசக்தி
இலைக்கு வந்து இருக்கேன். மாசிறு பொன்னே வருக, மாசரு பொன்னே வருக, திரிபுரமதை எரித்த ஈசனின் பங்கே வருக, மாதவன் தங்காய் வருக, மணிரத மதிபுலவ வாசலில் இங்கே வருக, கோலமுகமும் குறுநகையும் குளிர்நிலவென நீல விழியும் பிறை நுதலும் விலங்கிடும் என சூழியன அணிமறை சுடும் மாசரு பொன்னே வருக. திரிபுரமதை எரித்த ஈசனின் பங்கே வருக, நீர்வானம் நிலம் காற்று நெருப்பான ஐம்பூதம் இனதானை தன்னை ஏற்றி பணியாற்றுதே, பார்போற்றும் தேவாரம் ஆழ்வார்கள் தமிழாரும் இவையாவும் எழிலே உன் பதம் போற்றுதே, திரிசூலம் கதம் ஏந்தும் மாகாளி உமையே நகர் மாறி மகமாயி காப்பாற்று என்னையே, பாலும் விலகும் வினயகரும் உனை துதித்திட ஞான விலையும் நலமிருகும் இரு விலகிடும் ஜோதி என ராதி என அடியவர் கொள்ளும் மாசரு பொன்னே வருக, திரிபுரமதை எரித்த ஈசனின் பங்கே வருக, மாதவன் தங்காய் வருக, மணிரத மதிபுலவ வாசலில் இங்கே வருக. இது ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இது சொல்கிறேன் ரெக்கார்டு எப்படி லைவ் ஓடி இந்திய மலை பிளந்து தந்தையில் இந்த மாலை பெருமுடையாரே, நந்தி முன்னரே அமர்ந்து சோழனின் பெருமை சொல்லும் பெருமுடையாரே, இந்திய மலை பிளந்து தஞ்சையில் இந்த மாலை பெருமுடையாரே, நந்தி முன்னரே அமர்ந்து சோழனின் பெருமை சொல்லும் பெருமுடையாரே, ஆத்மா சக்தியை கொண்டு யாவும் எல்லாம் சிவ சிவ பாடன் நேடன் யாவரும் உன்னை நாடி கேண்ட அருளை கண்டால் நாயன்றி மந்திரமாக தந்தாய்
வாழ்த்துக்கள்.